성경을 드라마로 비유한다면 어떤 드라마일까요? 그 드라마의 통일된 주제는 무엇일까요? 이번 회는 구약과 신약을 통틀어 흐르는 주된 주제가 무엇이고 우리가 성경을 전체적으로 어떻게 바라봐야 하는지에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 현대인을 위한 상식이 통하는 영어 독해로 배우는 유튜브 성경개론 시리즈 5번째 이야기 지금 시작합니다. 일단 오늘의 본문을 쭉 한번 읽어 나가겠습니다. Assuming with the Christian Church that the Bible, both Old Testament and New Testament, is a unity, we shall attempt to present the forward-moving drama of God's action in the history of His people Israel. The Bible presents the historical pageant, the theme of which is triumphant, working out of God's purpose in spite of all attempts to oppose it. With this central theme in view, we shall attempt to describe the dynamic movements of the drama toward that climax, which is the good news of the New Testament. 전체 본문은 밑에 설명란에 있으니 지금 이해가 안 되는 분들은 영상을 잠시 멈추어서 전체 본문을 대충 이해하시고 영상을 다시 시작하시기를 추천드립니다. 그러면 각 문장을 하나씩 보시겠습니다. Assuming with the Christian Church that the Bible, both Old Testament and New Testament, is a unity, we shall attempt to present the forward-moving drama of God's action in the history of His people Israel. 일단 이해를 돕기 위해서 문장을 둘로 나누어 보겠습니다. 첫 번째 문장은 Assuming with the Christian Church that the Bible, both Old Testament and New Testament, is a unity. 고요. 두 번째는 We shall attempt to present the forward-moving drama of God's action in the history of His people Israel. 이렇게 둘로 나누겠습니다. 먼저 뒤에 있는 주절부터 보겠습니다. 주어는 we고요. 동사는 shall attempt. shall은 will로 대체할 수 있고요. attempt는 try, aim, 즉 시도하다, 꾀하다라는 의미가 있습니다. 그리고 to 이하는 뭘 시도하는가에 대한 설명이죠. 그래서 to present the forward moving drama of God's action. 직역을 하면 전진하는, 앞으로 나아가는 하나님 역사의 드라마. 이렇게 이해할 수 있을 것 같습니다. 그리고 In history of His people Israel은 하나님의 백성인 이스라엘의 역사에서로 이해할 수 있겠습니다. 저자는 드라마라는 단어를 굉장히 자주 씁니다. 여기서는 실제가 아닌 허구의 연극이나 이야기라는 뜻이 아니고요. 그보다는 an exciting, emotional, or unexpected series of events or set of circumstances, 즉 예상치 못한 경이로움의 연속으로 이어진 사건들이나 상황들로 이해되면 좋을 것 같습니다. Forward moving은 이 연속적인 이야기로서의 드라마가 시간의 어느 시점을 향해 가고 있다. 다시 말해서 최고조, 절정으로 전진해 가고 있다는 의미를 내포하고 있습니다. 그리고 그 클라이맥스는 물론 예수 그리스도를 말합니다. 따라서 지금까지를 해석하면 We shall attempt to present the forward-moving drama of God's action in the history of His people Israel. 여기까지는 하나님의 백성인 이스라엘의 역사 안에서 앞으로 행해가는, 앞으로 전진하는 하나님의 경이로운 역사의 드라마를 소개하려 합니다로 해석하면 되겠습니다. 이제는 앞에 종석절을 보겠습니다. Assuming with the Christian Church that the Bible, both Old Testament and New Testament, is a unity. 여기서 assume은 전에 살펴본 대로 간주하다의 뜻인데요. Assume with someone that은 누구누구의 의견처럼, 의견대로, 견해대로, that 이하를 간주하다로 해석하면 될 것 같습니다. 그래서 해석하면 기독교 교회의 입장대로 구약과 신약을 하나의 통일된 성경으로 봤을 때로 이해하면 될 것 같습니다. 전체 문장을 다시 한번 간략하게 해석하면 신구약을 하나의 연속적으로 통일된 성경으로 간주하는 개신교 교회 입장에서 하나님의 백성인 이스라엘 역사 안에서 앞으로 향하는 하나님의 경이로운 역사하심의 드라마를
소개하려 합니다. 로 이해하면 되겠습니다. 이제 맥락을 한번 살펴보겠습니다. 여기에서 중요한 것은 구약과 신약의 통일성입니다. 구약에서 시작하는 하나님의 구원의 역사가 드라마로 치면 시간상 앞으로 펼쳐질, 미래에 펼쳐질 클라이맥스인 예수 그리스도로 어떻게 이어지는가에 대해서 설명하겠다로 이해하면 좋을 것 같습니다. 다음 문장을 보시죠. The Bible presents the historical pageant, the theme of which is triumphant, working out of God's purpose in spite of all attempts to oppose it. 여기서 주어는 바이블이고요. 동사는 presents, 선보이다의 의미가 되겠죠. 그래서 일단 The Bible presents the historical pageant를 보겠습니다. pageant는 가장행렬, 가도행렬이라는 단어입니다. 길거리에서 많은 사람들이 화려한 복장을 하고 거리를 행진하는 이미지를 떠올리면 되겠습니다. beauty pageant 하면 미인대회를 말합니다. 직역을 하면 성경은 역사적인 가도행렬을 선보인다는 뜻으로 앞 문장에서 말하는 드라마, 경이로운 사건의 연속으로서의 드라마와 문맥을 같이 합니다. 그러면 이어지는 표현을 보겠습니다. The theme of which is the triumphant, working out of God's purpose in spite of all attempts to oppose it. 여기서는 그 가도행렬의 내용 혹은 주제가 무엇인가를 설명하고 있습니다. 어떤 가도행렬인지를 설명하고 있죠. 먼저 working out of는 어떤 것을 토대로 어떤 것을 이끌어내다 라는 뉘앙스가 있는 단어입니다. 그래서 triumphant working out of God's purpose라고 하면 여기서는 하나님의 목적을 기반으로 한 혹은 하나님의 목적을 토대로 한 승전의 주제로 직역할 수가 있고요. 풀이하면 하나님의 목적이 동기가 되어 이룬 theme of which is triumphant, 즉 영광스러운 주제의 행렬 정도로 해석하면 좋을 것 같습니다. 그래서 성경 안에 펼쳐진 하나님의 드라마에는 하나님의 목적이 분명히 있고 그 목적이 동기가 되어서 이루어진 영광스러운 주제의 행진이 있다고 그렇게 해석할 수 있을 것 같습니다. 그리고 이 영광스러운 주제 혹은 승리의 주제라는 표현은 뒤에 오는 all attempts to oppose it과 관련이 있습니다. 다시 말해 모든 방해에도 불구하고 그것을 이기고 난 후에 승리의 영광이라는 의미가 있습니다. 그래서 theme of which is triumphant working out of God's purpose in spite of all attempts to oppose it. 이 문장의 해석은 하나님의 목적에 반하는 모든 시도들에도 불구하고 그 목적을 기반으로 이룬 영광을 주요 내용으로 하는 드라마의 연속 정도로 이해하면 되겠습니다. 그럼 전체 문장을 한번 보죠. 성경은 우리에게 역사적인 일련의 사건의 행렬을 보여주는데 이 영광스러운 승리의 행렬은 모든 방해에도 불구하고 이 방해들을 극복하고 하나님의 목적을 기반으로 이룩한 일련의 승리의 역사적인 사건들을 의미한다로 해석하면 좋을 것 같습니다. 저자는 여기에서는 그 방해하는 시도들이 구체적으로 무엇인지에 대해서는 언급하고 있지 않습니다. 다음 문장을 보겠습니다. With this central theme in view, we shall attempt to describe the dynamic movement of the drama toward the climax, which is the good news of the New Testament. With something in view는 무엇을 놓고 봤을 때, 무엇의 관점에서, 무엇을 염두에 두고라는 의미가 있다고 합니다. 따라서 여기에서는 이 중심된 주제를 놓고서라는 의미가 되겠습니다. To describe dynamic movement of the drama toward the climax 에서 describe은 묘사하다, 서술하다의 의미가 있습니다. 그래서 직역을 하면 최고조를 향하는 이 드라마의 역동적인 이야기의 흐름을 서술하겠다로 해석하면 되겠습니다. Which is the good news of the New Testament. 그런데 이 클라이맥스는 신약 성경의 좋은 소식, 즉 복음을 말한다라고 하고 있습니다. 전체 본문을 해석하면 중심이 되는 주제를 놓고 봤을 때 신약 성서가 말하는 좋은 소식이라고 할 수 있는 이 드라마의 클라이맥스를 향하는 이야기의 역동적인 흐름에 대해 기술하도록 하겠다라고 할 수 있을 것 같습니다. 성경이 비록 구약과 신약 크게 두 개의 책으로 정리가 되어 있지만 저자는 성경의 드라마가 하나의 통일성을 가지고 있고
이 이야기의 중심은 신약에서 기술하는 예수 그리스도와 그를 통한 하나님의 구원의 역사이다 라고 말합니다. 이 이야기가 기승전결로 흘러가는 과정과 변화의 흐름이 예수 그리스도를 중심으로 어떻게 진행되는지를 설명하겠다라고 합니다. 그러면 오늘 주제를 한번 다시 살펴보겠습니다. 이번 회의 가장 중요한 단어는 하나님의 드라마입니다. 성경에는 많은 독립된 이야기들이 각각의 다른 배경과 흐름으로 진행이 되지만 이 개별적인 이야기들은 하나의 통일성을 가지고 결정적인 한 역사적 사건으로 흘러간다고 저자가 말합니다. 그리고 이 클라이맥스는 예수 그리스도입니다. 이 과정과 흐름을 책을 통해서 설명하고 풀어나가려 한다는 것을 밝히고 있습니다. 그래서 성경은 인간의 역사 안에서 펼쳐지는 하나님의 구원의 드라마를 기술한 책이며 구약과 신약을 관통하는 주제는 예수 그리스도를 통한 하나님의 구원의 역사 드라마는 그 절정을 향해 가고 있다라고 말할 수가 있겠습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 간단한 질문이나 소감, 수정할 부분이 있으면 댓글란이나 이메일을 이용해 주시면 감사하겠습니다. 애플 팟캐스트에서 거울 기독교 신앙 노트를 찾으시면 또 다른 기독교 신앙 관련 컨텐츠를 만나실 수 있습니다. 감사합니다.